नमस्कार जय जगन्नाथ जय माँ विरजा समस्त को स्वागत करुछि मिश्रावती यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने पूर्व क्लास रे आमे आलोचना करुथिले बड़पण कविता। ठीक अछि, बड़पण कविता जोड़ा कि राधानाथ राय तो आमे को पर्यंत पढ़ी ना एही महावाक्य मने मने हेजी सतगुण भज लोभ मद तेजी। तो आमे एही पर्यंत पढ़ी एठू आमे स्टार्ट करिबा आजिर क्लास रे। ओके कौन ना एही महावाक्य मने मने हेजी कौ महावाक्यटा को मने मने हेजी कौ महावाक्यटा को मने मने स्मरण करी स्मरण करी सत्वगुण लाभ करवा आउ लोभ मद को तेजी की। तो ये कवि कहउचंती जो कुहा जाइथिबो आसीथिली शून्य हस्ते फेरी गली भी शून्य हस्ते से कहिथिबे ना विश्व विजयी आलेक्जेंडर जेतोळे कहिथिबे के ए प्राण गले पिंड छाड़ी नेब जेबे मते कोगेईरे काढ़ी देइथिब तही मो सब सुआई बेनी पासे बेनी करको झुलाई जा देखी जानिबे जगत समस्ते आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते। तो कवि कहउचंदी एही महावाक्य को मने मने हेजी मने मने कौन करिकी स्मरण करिकी सत्वगुण भज लोभ मद तेजी। तो यही महावाक्य को मने मने स्मरण करिकी सत्वगुण सद्गुण को भज कौन तेजी की कौन त्याग करिकी ना लोभ मद कहले गर्व ये सब को त्याग करिकी तेजी माने त्याग करिबा मद माने गर्व। तो सत्व गुण को भज आउ कहा को त्याग करिकी ना लोभ गर्व ये सब को त्याग करिकी सत्व गुण भल गुण सबू भज। तो ये कह जाऊँगी भल गुण को माने तुम मैंने सब चेष्टा कर केमती समस्तंकर माने समस्त को भलरे देखिबा कि समस्त को केमती आमे साहाय्य करिबा सब क्षेत्र रे आमे समस्त को माने कौन जहाँ को जहाँ दरकार जति कि आम द्वारा हेई पारे आमे करिबा कहीं ना आमे ये लोभ कहीं करिबा कि तार सी ऊपर को गला मु जाई पारनी ता पाखे एते पैसा मो पाखे नहीं तो कहीं लोभ करिबा आमे परा जेमिति आसीचंती शून्य हस्तरे सेमिति ही शून्य हस्तरे चली जिबा। ये जो सब आमे लोभ करूचंती गर्व करूचंती ये जिनस कौन आमे सब नहीं कि जिबा कि मला बेले आमे नहीं कि जिबा नहीं ए कथा को विश्वविजयी आलेक्जेंडर कहउचंती। तापरे पुणी कौन कहउचंती देखिबा अकारणे किंपा तंडी अरक्षित अल्प दिन पाई संचुव छबित। तो ये कहउचंती अल्प दिन पाई संचुव छबित कौन पाई अकारणे किंपा तंडी अरक्षित अकारण रे बिना कारण रे ओके बिना कारण रे किंपा कौन पाई तंडी अरक्षित अर्थात तमे माने जହାର केही नाहांती अरक्षित तंडी माने शोषण करिबा ठकिबा तो जହାର केही नाहांती तांकु काहींकी बिना कारण रे तमे माने शोषण करूछ आउ तांकु शोषिकी तमे अल्प दिन पाई वित्त माने संपत्ति अल्प दिन पाई संपत्ति माने संचुच। ये बुझीपार ये कहते कि जो मानकर केही नाहांती तांकु तमे कौन पाई ठकुच बिना कारण रे जार केही नाहांती तांकु कौन पाई तमे शोषण करूछ आउ तांको ठारू एई मानंको ठारू शोषण करिकी अल्प दिन पाई तमे संचुअछ अल्प दिन पाई तमे साइतिकी रखुछ तमर सब संपत्ति कहीं से गुड़ाक माने बेसी दिन नुहे बोलाओ जगते सिना लक्ष्य पोषी फले तुम्भे जणे जणे लक्ष्य शोषी। तो ये कह जाऊँगी जेहेतु राजा मान कथा कह जाऊँगी जगत रे सिना समस्ते कहउचंती तुम्हें माने लक्ष्य पोषी अर्थात राजा मानक काम कौन प्रजा मानकर सेवा करबा तांको साहाय्य सहयोग सब क्षेत्र रे करबा प्रजा मानकर माने प्रजा मानकु सब बेले भलरे रखिबे किंतु से माने कौन करूछंती फळे तुम्भे माने जणे जणे लक्ष्य शोषी लक्ष लक्ष लोकं को तमे शोषण करूछ किंतु तम काम कौन लक्ष लक्ष लोकं को पोषण करिबा तांको साहाय्य करिबा तांको पोषिबा किंतु तमे से काम न करिकी तुमे से ही लक्ष लक्ष लोकं को शोषण करूछ जो माने तम भरोसा रे अछंती से मानन को तमे कौन करूछ शोषुछ आउ तांको शोषिकी तम माने कौन करूछ गणिका वकिल छामुआ पोषण लागी करी किंपा प्रजा को शोषण। ये पुणी कवि कहउचंती सही राजा माननकु दरबार जोग देइथिबा से राजा माननकु गणिका
ଗଣିକା ମାନେ ବେଶ୍ୟା, ବେଶ୍ୟା, ଓକିଲ, ଛାମୁଆ, ଛାମୁଆ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଯିଏ ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ, ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ? ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ଗଣିକା, ସେଇ ବେଶ୍ୟା, ଓକିଲ, ରାଜାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ବା ଛାମୁଆ ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏଇ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ ବା ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିକି ତୁମେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛ। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ। ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ, ରକ୍ତ ଝାଳ ଲୋତକରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଝାଳ ବୁହା ଧନ, ତାକୁ ତମେ ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ। ତ ଏଇଠି କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଭିଶାପ। ଅଭିଶପ୍ତ ମାନେ ଅଭିଶାପ ହେଲା। ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଝାଳ ବୁହେଇକି ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିବ, ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିବ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଇ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଜ ଛୁଆ ପିଲା ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ସ୍ୱେଦ ଝାଳ ରକ୍ତ ବୁହେଇ ସେମାନେ ମାନେ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛ? ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୋଷଣ କରିକି ନେଇଯାଉଛ। ଅଭିଶାପ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ। ତମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଏହାର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିବ। ତମମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଶୋଷଣ କରୁଛ। ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ଲୋତକେ ଲୁହ ବି ବୋହି ଯାଉଛି, ସ୍ୱେଦ ଝାଳ ବହୁଛି, କେତେ ଖରା ତରା ସବୁଠି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଠି କବି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ତ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଶପ୍ତ ବା ତୁମମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋତକେ ସ୍ୱେଦରେ ମାନେ ରକ୍ତରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଝାଳ ଲୋତକେ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ। ତ ସେଇ ଅଧର୍ମ ପାପ କରିକି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଧନ ସର୍ବଦା ଅଭିଶପ୍ତ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଶପ୍ତ କ'ଣ ନା ଅଧର୍ମ ବା ପାପ କରିକି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭଲ ଇଏରେ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିନଥିବ। ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧର୍ମ ପାପ କରିକି ଆମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ, ରାଶି ରାଶି ମାନେ ପ୍ରଚୁର ବା ଗଦା ଗଦା, ଓକେ, ଗଦା ଗଦା ପରିମାଣରେ ବା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଧନ ସର୍ବଦା ଅଭିଶପ୍ତ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ବୁଝିଲ? ଯେଉଁ ପାପ କରିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ ନା, ଅଧର୍ମ ପାପ କରିକି, ସେଇଟା ତ ବେଶୀ ଦିନ ହିଁ ରହିନଥାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସେଇ ଧନ ସବୁବେଳେ ବା ସର୍ବଦା ଅଭିଶାପ ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କେବେ ବି ଭଲ ସେଥିରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ପାୟଶ୍ଚିତେ ବୟ ନକରି ଯତନେ ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ। ତ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଟିକେ ହେଲେ କରୁନ। କ'ଣ କରୁଛ ନା ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ, ଓଲଟି ଆହୁରି ପାପ ଅର୍ଜୁଛ ସେହି ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ। ଯେଉଁ ଧନ ତମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ, ସେଇଥିରେ ହେଲେ ଟିକେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରନ୍ତ, ଟିକେ ହେଲେ ପଶ୍ଚାତାପ ହୁଅନ୍ତା ତମମାନଙ୍କର, କି ଲୋକମାନେ ଆମ ପ୍ରଜାମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ଧନ ସବୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ହେଲେ ବି ତମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମନ ଆସୁନାହିଁ। ଓଲଟି କ'ଣ କରୁଛ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ ସେଇଥିରେ ଆହୁରି ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ତମେ ଆହୁରି ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଯତନେ, ଟିକେ ହେଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରନ୍ତ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରିକି ଆହୁରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ତମେ ଅର୍ଜୁଅଛ, କ'ଣ ଅର୍ଜୁଅଛ? କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, କେବଳ ପାପ। ତମେ କେବେ ବି ଭଲ ଜିନିଷ ଅର୍ଜନ କରୁନ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁନ। ତମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛ କେବଳ ପାପ, କେବଳ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ସେ ବି କେମିତି ନା ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଘିଅ, ଘୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଠି ଘୁଷୁରୀ, ହେଲା, ଘୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ।
ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ତମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଘୁଷୁରୀ ମୁଖରେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ସେଥିରେ ଘିଅ ଢଳାଯାଏ ନା, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ, ତ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଘିଅ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ଘିଅ ଢାଳିଲେ ହିଁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କର ନିଆଁଟା ଯେଉଁ ଜଳିଥାଏ, ତାକୁ ଯଦି ସେଇ ଘିଅକୁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଢାଳିବା, କାହିଁକିନା ସେଇଠି ତାର ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅପବିତ୍ରତା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପବିତ୍ରତା ପଶୁ ତଥା ଘୁଷୁରୀ ମୁଖରେ ଢାଳିବା, ୟା ମୁଖରେ ଢାଳିବା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଘିଅର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ? ତେବେ ସେ ଘିଅର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ଘିଅର କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ। ତ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛ କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, କେବଳ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ, ସେ ବି କେମିତି? ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଘିଅ ଢଳା ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘିଅକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ନ ଢାଳିକି ଏଇ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଢାଳିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଭଲ କାମରେ ଲଗାନ୍ତେ ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାପାର୍ଜିତ ଧନରେ ପାପ ଅର୍ଜନ ଆଉ କରନ୍ତେନି। ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ଆମେ କିଛି ତ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଟିକେ କରନ୍ତେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନେ ଆମେ ସେଇ ଗଣିକ, ଓକିଲ, ଛାମୁଆ ଏଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାଇଲ? ସେଇଟାକୁ ସେ କବି ଏଇଠି ଘୁଷୁରୀ କଥା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆମେ ଘିଅ ଢାଳନ୍ତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକିନା ତାରି ପାଇଁ ହିଁ ଘିଅଟା, ତ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ଘିଅ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ ସେଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି ଢାଳୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଘୁଷୁରୀ ମୁଖରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ କାମ ନ କରିକି ସେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣିକ, ଓକିଲ, ଛାମୁଆକୁ ପୋଷଣ କରୁଛେ। ତ ଏଇଠି ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଛଳକୁ ନ ଧରି ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି। ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ, ଏହା ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି ନା, ଏଇଟା ଅପ୍ରିୟ, ତମମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ବୁଝିପାଇଲ? ଏଇ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଛଳକୁ ନ ଧରି ନିଜ ଶ୍ରେୟ, ନିଜ ଭଲ ଦେଖ ଚିତ୍ତ, ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି। କବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ତମମାନଙ୍କୁ କହୁନି ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିପାରେ, ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିଲେ ବି କଥାଟା ସତ। ତ ଏଇଟାକୁ ତମେ ନ ଧରି ନିଜର ଭଲ, ନିଜର ଶ୍ରେୟ, ନିଜର ଭଲ ଦେଖ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି, ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ତମେ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବ, ଭଲ କର୍ମ କରିବ, ତ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର। ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଅପ୍ରିୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନେ ସରିଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ତ ଏଇଠି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗ୍ନ ଘଣ୍ଟୁ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ବା ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ, ସଲିଳ ମାନେ ଜଳ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଯେସନେ ମାନେ ଯେପରି, ଓକେ, ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ, ଯେହେତୁ ମାଠିଆଟା ଭଙ୍ଗା ଅଛି, ପାଣିଟା କ'ଣ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବ କି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ସରିଯାଉଛି ଆମର ଆୟୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ, ପ୍ରତି ମୁମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଆୟୁ କ'ଣ ସରି ଯାଉଛି। ତ ଏଠି କବି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ ନା, ମାଠିଆଟା ଭଙ୍ଗା ଅଛି, ପାଣି କ'ଣ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଆମର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ସରି ଯାଉଛି। ଆମର କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାର କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତି ମୁମେଣ୍ଟରେ ବା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଆୟୁଷ ସରି ଯାଉଛି। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ, ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ହାବଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତ ଆସି। ତ କବି ଏଠି କାଳକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ କ୍ରୂର, କାଳ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠୁର, ଆଉ ସିଏ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। କାଳ ମାନେ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜାଣିଛ? ଯମ ବା ଆମର ମୃତ୍ୟୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ, ଏଠି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ ସିଏ ହେଉଛି ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର,
बड़ अविश्वासी सी ता उपरे विश्वास नाही आउ केतेबेले भी आसिकी आचंबित हठात केतेबेले भी आचंबित हठात आसिकी सी पहुँची जीव आम जानी ना एना हसुंट बुलूं खेलुंट केतबले आमर मृत्यु घटब कहीं भी जानी ना तो सहीठू कवि कहते आमर केतबले भी मृत्यु घटी पारे आचंबित हठात केतबले आसिकी सी आम पाखे हाबुड़ी जीव आमर मृत्यु घटब आम कहीं भी जानी ना तो से काल से जम से मृत्यु बड़ अविश्वासी काल को ये कवि बड़ अविश्वासी बोली कहते यहाँ भी तुम मानक इंपोर्टाट क्वेश्चन पे मैंने 2 मार्क कि 3 मार्क क्वेश्चन रोचे दूरवर्ती जानी काल को जे हसे हसी से ता पछे आसी लुचि बसे तो ये कौन कहुच्छी ना जे भावे मोर मृत्यु बहुत दूर अच्छी हाँ मुझे कौन मरली मत 22-23 वर्ष मु मरी जाऊे तो यही भाव जी भावे मृत्यु बहुत दूर अच्छी मृत्यु बहुत दूर अच्छी है किंतु सी जानी से मृत्यु से काल आसिकी ता पछरे लुचिकी बसी थाए आज मु तुम मान सहित कथा होची आज मु तुम मानकर ये वीडियो करुँची काली कि थी बोली मु जानी मु जानी नहीं किंतु मु कहि हाँ मोर तो छोट छुआटा तो मु कहीं मरीजी किंतु ये कौन कहुच्छी ना मु भावुची से किंतु काल परा निष्ठुर से परा अविश्वासी तू सीना भावुचु मु छोट छुआ आहरी मोर मरबार बयस अच्छी आहरी माने बहुत एज हेले जाइए मरबी किंतु सैया नुहे आमे सीना भावुचंती से दूर रे अच्छी आमे हसुचंती दूर रे अच्छी मोर कौन करिब किंतु हठात केतबले सी आसिक आम पछरे लुचिकी बसी थाए एक कथा आमे केही भी जानी नथांती नीति बेल बुझी छामुरे हाजर नीति बेल बुझी छामुरे हाजर हेबा विधि ताकू नाहिती गोचर तो ये कवि कहते नीति बेल आमर जमी दैनंदिन आम जानी आम समस्ते आमर कम जार जी सब करुँचंती सेमती दैनंदिन नीति बेल माने दैनंदिन बुझी आम सब छामुरे हाजर होचंती हेबा विधि ताकू नाहिती गोचर तो कौन हम क्या सहित आम किछि भी क्या गोचर नहीं बा जना नहीं ठीक अच्छे आम प्रतिदिन जमी सका उठुंट खाऊँ पीऊँ आमर नित्य कर्म करुँचे जार जोठिकी जीवार जाउछंती सेमिति आमे करुछंती प्रत्येक दिन दैनंदिन है किंतु आम सहित को विधि हम कौन घटब आमको जना नहीं केते दिन खेलुथिब एही खेल पाखे आसुची से अंतिम बेला तो कवि पुणी कहते केते दिन एमती यही खेल खेलुथिब केते बेले भी आमर शेष दिन आमर अंतिम दिन आसी जाई पारे है कहीं केते दिन तमें प्रजा मानक एमती शोषण करुथिब शोषिकी से गणिक ओकिला छाम को पोषण करुथिब पोषुथिब केते दिन तमें खेलिब यही खेल तुमर पाखे आसुची शेष समय अंतिम बेल पाखे आसुची क्या कहुच्छी कहल ओवरऑल यो कविताटी रे वर्तमान दरबार जोग देथिबा राजा मानक कहुच्छी से माने केमिति कौन तांकर लक्षण मान गुण कौन प्रजा मानक से शोषण करुछंती ना तांको सहाय्य करुछंती टोटाल उपरे तांको विषय कहुच्छी ना आसुची नीरवे सेहु प्रतिक्षणे नित्यगामी रथ चक्र आवर्तने तो ये कहुच्छी आसुची नीरवे सी आसुची प्रतिक्षणे को मुहूर्त आसूची आम जाना प्रति क्षण किंतु सी आसूची केमिति ना नित्यगामी रथ चक्र आवर्तने अर्थात नित्यगामी रथ चक्र आवर्तने समय चक्र सबुबले गड़ी गड़ी आसी थाए तो सही भली सीए भी नीरवरे आसूची प्रति क्षण आम जानी ना केतबले आसिक हाबुड़ी जीव आमको सी नहीं जीव मृत्यु कथा ये कहुच्छे काल कथा कहुच्छी मृत्यु काल कथा कहुच्छी कि से सबु बेले नीरवरे आसूची नीरवरे थिबो जेमिति नित्यगामी माने सबु बेले जेमिति रथ गड़ु थाए है समय चक्र सबु बेले जेमिति गड़ी गड़ी आसी थाए ठीक सेही परी से प्रति क्षण रे आसूची आयु सूर्य जाए तले जेते गड़ी तुम्भ माया जाए छाया परी बढ़ी तो ये कहुच्छी आयु सूर्य बा अस्तगामी सूर्य तले जेते जेते गड़ी जाई थाए सेहीपरि तुमर माया छाया परी बढ़ी जाऊँगी जमीक सूर्य जो समय अस्त हुअंती ना है आयु सूर्य अर्थात ये आयु माने तुम मानकर आयुष कथा कहूँ सूर्य माने तुम मानकर माने जो अस्तगामी सूर्य है जितेबाला सूर्य अस्त हो जाती कौन तांकर देखिब सूर्य अस्त समय
आयु सूर्य जाए तले जेते कड़ी जितेबाला सूर्य अस्त होइए से सी कौन पूरा बड़ देखा जाए तलु 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 जी तो तुम्भ माया जाए छाया परी बढ़ी छाईटा जमी बड़ देखा जाए सेमती तुम मानकर माया तापरी तार छाई परी बढ़ी बढ़ी चलुची माया चेर तले भेदिब जेतिकी अंतक रगड़े झिंकिब तेतिकी तो ये कहुच्छी मायार चेर हाँ ये जो मोह माया लोभ यही तार चेर जेतिकी भेदिब ना संसार प्रति जो आमर मोह माया जेतिकी बढ़िब मोर मोह माया संसार प्रति छाड़ी नहीं ना तो मोर मोह माया संसार प्रति जेतिकी बढ़िब अंतक अंतक माने ये जम को कहुच्छी जमर रगड़े बा जम सेतिकी कष्ट दब सेतिकी झिंकिब बुझिपाइल आमर ये संसार रे मोह माया बहुत अच्छी ना मोह माया बहुत अच्छी संसार प्रति तो यही मोह माया आमर जेतिकी जेतिकी बढ़ी बढ़ी जीव जेतिकी जेतिकी बढ़ी बढ़ी जीव सेतिकी आमे कष्ट पाइबा जम जंत्रणा आमे सेतिकी पाइबा कहंतीनी मरला बेले कहती माने जितेबाला देखिब जड़े मरवा थी से बहुत कष्ट पाई थाए सेठी कहती ताकू ना तो निहाती तोर किसी ना किसी सेमती कर्म करूँ लोक मानक हैरान करूँ जहाँफल कि एवं जम जंत्रणा मिलूँ तोते एमती कहती कि नहीं तो से भली कहुच्छी जम रगड़े झिंकिब तेतिकी जेतिकी आमर संसार प्रति मोह माया बढ़िब सेतिकी आमे कष्ट पाइबा से कठिन झिंका झिंकीरू निस्तार लाभ लगी आगु हुआ हुशियार तो से कठिन झिंका झुंकीरू से जो झिंकुचंती जो जम जंत्रणा दौची से जदि आम निस्तार हवा निस्तार पाइबा जदि बंचिबा को चाहूँगी ताहले कौन करने को पड़ो लाभ लगी आगु हुआ हुशियार तो से आगुरु हुशियार हो जाओ कहीं मुझे कर्म गुड़ाक माने खराब कर्म गुड़ाक करी कहीं पर कष्ट पाइबी वर्तमान चोरी करदेवी किए मत देखुची किंतु सबू से ऊपर वाला देखुची तो वर्तमान सीना मुझे चोरी कर दूसरी से समय कष्टा पाइबी जे जम जो जंत्रणा दब से जानी तेटी से कथा कवि कहते ये कठिन जो कष्ट आम पाँच से झिंका झिंकी जदि आम मुक्ति पाइबा चाहिए ताहले केमती हम ना वर्तमान ठारू आमको हुशियार हवा को पड़ब तापर पुणी कहते बेल थाउ थाउ अरजी धर्म बेल थाउ थाउ अरजी धर्म जन्म अनुरूपे देखाओ करम तो कवि कहते कि बेल अच्छी वर्तमान बहुत माने समय अच्छी ये बेल थाउ थाउ का तुम धर्म अर्जन कर आउ जन्म अनुरूपे अर्थात जन्म अनुरूपे कर्म संपादन कर है जन्म अनुरूपे कर्म संपादन करिले आमे धर्म अर्जन करिपरिबा ये दी लाइन अर्थ कौन बुझिल जन्मर अनुरूपे जदि आमे कर्म संपादन करिबा ताहले जाइकी आमे धर्म अर्जन करिपरिबा अर्थात मु जने राजा मो राजा घरे जन्म होइछि तो मु सही हिसाब रे मोर कर्म कौन निहाती प्रजा माननकु साहाय्य करिबा प्रजा माननकु पोषिबा तो प्रजा माननक दुख सुख रे ठिया हबा तो मु मो जन्म अनुरूपे मोर जो कर्मटा मु करिबी बुझी पाउछ सेमती जड़े जार जी जो घरे जन्म होती जो कर्म सी करवा दरकार जन्म अनुरूप जदि आम कर्म संपादन करुँच ताहले आमे धर्म अर्जन करिपरिबा तापरे पुणी कहुच्छी जन्म फले भावे बड़पण पाई धर्म फले ताकू कर चिरस्थायी ये जन्म फल रे ये संसार रे भवे कहले संसार ये जन्म फल रे ये संसार रे आमे बड़पण पाउछंती आउ धर्म फले ताकू कर चिरस्थायी जो जन्म फल रे आमे जो कर्म करुछंती से कर्म हिसाब रे आमे बड़पण पाइले ठीक अच्छी बड़पण महत्वपण आमे पाइले तो तापर आमे कौन करबा ना से धर्म फले ताकू हमको चिरस्थायी करबा को पड़बो सबोल पई रखिबा को पड़िबो धर्म एक पोत गढ़ी विधि तरीबाकू यही संसार बारिधि तो कौ पोत गढ़ी विधि कौ पोत गढ़ी भगवान विधि कहले भगवान तो यही भगवान कौ पोत गढ़ी ना धर्म एक पोत यहाँ गोटे सर्ट क्वेश्चन रही दी मार्क क्वेश्चन भी रोचे बोधे है गोटे क्वेश्चन अच्छी भगवान क्यों पोत गढ़ी ना धर्म पोत गढ़ी कौन पाई धर्म पोत माने नौका है पोत माने नौका तो भगवान धर्म रूपक नौका को गढ़ी
କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ତରିବାକୁ ପାରି ହେବାକୁ ଏହି ସଂସାରର ବାରିଧି। ଏହି ସଂସାରର ଜଳ ବାରିଧି ମାନେ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ଜଳଧି। ତ ଏହି ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆମକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଧର୍ମ ରୂପକ ନୌକାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି ସଂସାର ରୂପକ ବାରିଧିରୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କେତେ ସହଜରେ ବୁଝି ଯାଉଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝ, ଆଉ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତାକୁ ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଲେଖିଦିଅ ହେଲା। ଧର୍ମ ଏକ ସିନା ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ତା କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ମହତ ପଣିଆ। ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଣିଆ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠପଣ, ମହତପଣ, ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। କେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ? ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ପାଇଥିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠପଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପଣ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କାର୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ପଣ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ଗର୍ବୀ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ କୁହନ୍ତିନି? କେତେ ଦିନି? ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖଉଛି ସବୁ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ କେତେ ଦିନରେ? ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଆଜିକି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠପଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ଏକା ସିନା ସେହି, ଛଡ଼ାଇ ସେ କେହି ଯା ନ ପାରଇ ନେଇ। ତ ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ସେଇଟା କେଉଁଟା? ଯିଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିକି ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ପଣ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ ଧର୍ମ ଫଳରେ ହେଲା। ଧର୍ମ ଫଳରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ପଣ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ ତାକୁ କେହି ବି ଛଡ଼େଇକି ନେଇପାରିବେନି। ମଲା ଯାଏଁ ବି ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଟେ ଥିଲା, ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଭଲ ଲୋକଟେ ଥିଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମ ଫଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ପଣ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମଠାରୁ କେହି ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ପଣ ସେହି ଅନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ଯାର, ସୌରଭେ ଚହଟୁ ଥାଏ ଏ ସଂସାର। ତ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ସେଇଆ କ'ଣ? ଅନ୍ତେ ସୁଧେ ଯାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଲି ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁଦ୍ଧା ଯାର ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୌରଭେ ବା ଏଇ ଚହଟୁ ଥାଏ ଏ ସଂସାର। ଏ ସଂସାରରେ ସୌରଭେ ଚହଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବାସ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ସୁବାସ ଭଳି ସେ ଚହଟୁ ଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ସେଇଟାରେ ପିଲାମାନେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ, ଯେଉଁଟାକି ମଲା ପରେ ବି ଏ ସଂସାରରେ ଲିଭି ନଥାଏ, ସୌରଭେ ଚହଟୁ ଥାଏ। ଏ ସଂସାରରେ ସୁବାସିତ ଭଳିଆ ଚହଟୁ ଥାଏ। ସୌରଭେ ମାନେ ସୁବାସ ହେଲା, ସୁବାସିତ ଭଳିଆ ଚହଟୁ ଥାଏ। ସିଏ ମଲା ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ସେଇ ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ, ସେଇ ବଡ଼ପଣ ପାଇଁ। ବଡ଼ପଣ ସିନା ସେହି ତାକୁ ଗଣି, ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦିଲୋକ ସାଧିନୀ। କବି ଏଠି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ପଣ ସିନା ସେହି ତାକୁ ଗଣି। ତ ବଡ଼ପଣ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଗଣିବା, କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦିଲୋକ ସାଧିନୀ। ଦିଲୋକ ସାଧିନୀ ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯିଏ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ। ଦିଲୋକ ସାଧିନୀ ମାନେ ଦୁଇ ଲୋକ ସାଧିନୀ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ। ତ ବଡ଼ପଣ ସିନା ତାହାକୁ କହିବା, କେଉଁଟାକୁ କହିବା ବଡ଼ପଣ? ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦିଟାକୁ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ, ଦୁଇ ଲୋକ ସାଧିନୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯିଏ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ବଡ଼ପଣ। ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବଡ଼ପଣ ବୋଲି କହିବା, ଗଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହି ସିନା ବଡ଼ପଣ, ଯହିଁ ଲାଗି ଅନ୍ତକର ବଜ୍ର ଦାନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି। ବଡ଼ପଣ ପୁଣି କ'ଣ? ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ପଣ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ସେହି ସିନା ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯାହା ଲାଗି ଅନ୍ତକ ଯମର ବଜ୍ରଦନ୍ତ, କଠୋର ଦନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି। ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନ୍ତକର ଯମର ବଜ୍ରଦାନ୍ତ, ଯମର କଠୋର, ବଜ୍ର ମାନେ କଠୋର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ।
ସେହି ବଡ଼ପଣ ବଳାଅ ମତିକି କାଳ ନ ପାରିବ ପଶିଯା କତିକି। ସେହି ବଡ଼ପଣ ବଳାଅ ମତିକି, ତ ମତିକି ମାନେ ମନ ଲଗାଅ। ସେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ, ସେଇ ବଡ଼ପଣେ ତମେ ମନ ଲଗାଅ। ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣର ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ତକର ଯମର କଠୋର ଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ। ତ ସେହି ବଡ଼ପଣେ ତୁମେମାନେ ମନ ଲଗାଅ ହେଲା। କାଳ ନ ପାରିବ ପଶିଯା କତିକି। ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ପାଖକୁ କାଳ ବି ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସେହି ବଡ଼ପଣରେ ତୁମ ମନକୁ ଲଗାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। କବି କେତେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହେଳା କର ନାହିଁ ପାଇ ଏ ସୁବିଧା ଲଭିବାକୁ ସେଇ ବଡ଼ପଣ ନିଦା। ତ କବି ପୁଣି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଜମା ହେଳ କର ନାହିଁ ଏଇ ବଡ଼ପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ତମ ମନକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ପାଇଲେ ତା ପାଖକୁ କାଳ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଜମା ଆଉ ଲେଟ୍ କର ନାହିଁ, ଜମା ଆଉ ହେଳା କର ନାହିଁ ଏଇ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ। ଲଭିବାକୁ ସେହି ବଡ଼ପଣ ନିଦା। ଲଭିବାକୁ ମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଲାଭ କରିବାକୁ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ। ବଡ଼ପଣ ନିଦା କହିଲେ ତମେ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଜମା ବି ହେଳା କର ନାହିଁ। ତମ ମନକୁ ସେଇଠି ଲଗେଇ ଦିଅ ଯେଉଁଥିରେ କାଳ ବି ଆସିବ ନାହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଯମର କଠୋର ଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସଂସାରର ତ୍ୱକ ସାର ବଡ଼ପଣ ଲାଳସାରୁ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ ମନ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରର ତ୍ୱକ ସାର, ସଂସାରର ଏଇ ମୂଲ୍ୟହୀନ ତକ ସାର ମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବଡ଼ପଣର ଲାଳସାରୁ ତୁମ ମନକୁ ବାହୁଡ଼େଇ ନିଅ। ତୁମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଳସା ରହିଛି, ପାଇବାର ଆଶା ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତ ସେଇ ସବୁକୁ ବାହୁଡ଼େଇ ନିଅ। ସେଇ ଲାଳସାରୁ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ ମନ। ତମ ମନକୁ ସେଇ ଲାଳସାରୁ ବାହୁଡ଼େଇ ନିଅ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବଡ଼ପଣ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତକ୍ୱସାର ମୂଲ୍ୟହୀନ ବଡ଼ପଣରୁ ତମେ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଆଉ ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ ଦୁନିଆର ମାନ ଦେଖି କର ମନ ଧର୍ମେ ଏକତାନ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଉଦାସୀନ ନେତ୍ର ଦୁନିଆର ମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୁନିଆର ମାନକୁ ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରରେ ଦେଖ। ସବୁ ମୋର ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁନିଆର ମାନକୁ ତମେ ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରରେ ଦେଖ। ସବୁକୁ କୁହ ନାହିଁ ମୋର ବୋଲି। ସବୁ ମୋର ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। ଦେଖି କର ମନ ଧର୍ମେ ଏକତାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ମନକୁ ଧର୍ମରେ ଏକତ୍ର କର। ଏକତାନ ମାନେ ଏକତ୍ର। ତମ ମନକୁ ଧର୍ମରେ ଏକତ୍ର କର। ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ କୁହ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ବୋଲି। ଦୁନିଆର ମାନଙ୍କୁ ହେଲା ତମେ ଯଦି ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବ, ଆଉ ଦେଖିକି ତୁମ ମନକୁ ଧର୍ମରେ ଏକତ୍ର କରିବ। ରାଜଧର୍ମେ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲବ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ରାଜଧର୍ମେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଜର ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମ ମାନେ ହେଉଛି ନିଜର, ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ତ କିଭଳି ନିଜେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସେଇ ରାଜଧର୍ମରେ ମନ ଲଗାଇକି। ତ ରାଜଧର୍ମରେ ମନ ଲଗାଇକି ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଏଇ କଥାକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାନି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାନି, ସେଇ ରାଜଧର୍ମରେ ଆମେ ମନ ଲଗେଇ କାମ କରିବା। ଆଉ କିଭଳି ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ନିଜର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସେହି ରାଜଧର୍ମରେ ମନ ଲଗାଇ, ଆଉ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ କ'ଣ କରିବା, ଲାଭ କରିବା ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ବା ଆମେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ବଡ଼ପଣ କିଭଳି ଲାଭ କରିବା ସେଇଥିରେ ଆମ ମନ ଲଗାଇବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଶେଷ ଦ୍ୱିଧାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ରାଜଧର୍ମେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି। ରାଜଧର୍ମରେ କିଭଳି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ କିଭଳି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜଧର୍ମରେ ମନ ଲଗେଇକି କାମ କରିବା, ରାଜଧର୍ମରେ ମନ ଲଗେଇବା, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇକି ଲାଭ କରିବା ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ଆମେ ଉଚ୍ଚ ହେବା, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ହୋଇକି ବଡ଼ପଣ ଲାଭ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଇଏ ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଧାନାଥ
ରାୟଙ୍କର ବଡ଼ପଣ କବିତା। ତ ବଡ଼ପଣ କବିତା 2ଟି ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆଶା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଥିବ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବା, ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଯଦି ବି କେଉଁଠି ତମମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ। ତ ଏଇଟା ତ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। +2ର ମୁଁ ତ କ୍ଲାସ୍ କରେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବଡ଼ପଣ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି କବିତା ହେଉ, କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି କରିବି। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ତମମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, ମାନେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ 5 ମାର୍କିଆ କେମିତି ଲେଖିବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ର ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଟିକେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।